تو دیکھو ابھی چند سالوں پہلے جرمنی کے ایک ڈاکٹر نے قرآن کا جرمنی میں ترجمہ کیا. تم سمجھتے ہو کہ اسلام مٹ جائے گا؟ اسلام اتنی آسانی سے مٹنے والا نہیں ہے. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے روا چار یار کا. اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا. دیکھ لو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. قرآن پہ ریسرچ کرنے والے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. وہ جرمنی کا ڈاکٹر جس نے قرآن کا ترجمہ کیا، جرمنی میں وہ کہتا ہے کہ میں نے کیوں اتنے سال یونیورسٹی میں برباد کیے، کیوں میں نے اتنے سال قرآن کی یونیورسٹی اور کالج میں برباد کیے. قرآن میں ہر چیز ہے نا. فزکس قرآن کے اندر ہے، بایولوجی قرآن کے اندر ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر ہے. لیکن شرط یہ ہے اتنا علم ہونا چاہیے، شرط یہ ہے اتنی صلاحیت ہونی چاہیے. آؤ میں آپ کو بتاؤں قرآن اللہ کی کیسی کتاب ہے. آپ نے ایک ڈاکٹر کا نام سنا ہوگا، ایک ڈاکٹر گزرے ہیں، ڈاکٹر مورس بکیل. آپ صبح کو جا کر کے اپنے موبائل میں گوگل کو کھولنا اور اس پہ لکھ کر کے ڈالنا drmorrisbakely.com. اس میں آپ کو پتا چلے گا یہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں شعبہ زراعت پڑھاتے تھے، ایگریکلچر کے پروفیسر تھے. ان سے ان کے وائس چانسلر نے کہا کہ تم مصر چلے جاؤ اور وہاں پر ایک دریا ہے جس کو دریائے نیل کہا جاتا ہے، وہاں کے پانی پہ جا کر کے ریسرچ کرو، وہاں کے پانی پہ جا کر کے تحقیق کرو، کیونکہ شعبہ زراعت کا ایک حصہ پانی بھی ہے. پانی کے بغیر کھیتی نہیں ہوتی ہے، پانی کے بغیر کھیتی نہیں پروان چڑھتی ہے. تو پروفیسر صاحب نے اپنی پریوگ شالہ لی، اپنی لیبرٹی لی اور چند لوگوں کو ساتھ میں لیا اور پہنچ گئے مصر میں. اور جب آپ دریائے نیل کے کنارے پر جب آپ ریسرچ کر رہے تھے تو آپ کے پیر سے کوئی لاش ٹکراتی ہے. آپ کے پیر سے جب لاش ٹکرائی حیرت میں پڑ گئے کہ یہ لاش کیسی ہے. اس لاش کو نکالا تو بہت لمبی لاش تھی، نکلتی چلی گئی. کئی لوگوں کا سہارا لیا اور کئی لوگوں کا سہارا لے کر کے اپنے لیبرٹی روم میں لے کر کے آئے. اتنی لمبی لاش، اتنے لمبے لوگ آج کے دور میں تو نہیں پائے جاتے. 1998 کا قصہ ہے، آپ ذرا دیکھیے تو صحیح. اتنی لمبی لاش آج تک نہیں دیکھی. نکال کے چلے گئے، لیبرٹی روم میں لے کر آئے. کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی عجیب چیز لگتی ہے، اس کا تعلق کسی مذہب سے لگتا ہے. ارے اس کے سر کے بال بھی سلامت ہیں، اس کے بھوں کے بال بھی سلامت ہے، اس کے جسم کی ہڈیاں بھی سلامت ہیں، اس کے جسم کا ہر عضو سلامت ہے. ارے پانی تو وہ ہے، پانی کی خاصیت تو یہ ہے کہ اگر مردہ پانی میں ڈال دیا جائے، صبح کو ڈالو گے شام کو پھول جائے گا، دوسرے دن کو پھٹ جائے گا، تیسرے دن ریزہ ریزہ ہو کر کے پانی میں حل ہو جائے گا، پانی میں مل جائے گا. تو انسان بیچتا کیا ہے؟ اور یہ لاش آج کے دور کی تو نہیں لگتی، یہ کوئی پرانی لاش لگتی ہے، کیونکہ آج کل اتنے لمبے لوگ تو ہوتے نہیں ہیں. اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہ ہے کس کی لاش؟ حیرت میں پڑ گئے. جب پتا نہیں چلا کہ یہ کس کی لاش ہے تو انہوں نے سوچا یہ کرسچن تھے، عیسائی تھے. انہوں نے اپنی بائبل منگوائی، انجیل منگوائی اور اس کو جب پڑھا، پوری انجیل پڑھ لی لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا. دل میں خیال آیا کہ ارے قرآن بھی تو دھارمک کتاب ہے، قرآن بھی تو مذہبی کتاب ہے، لاؤ قرآن کو ذرا پڑھ کر کے دیکھیں. تو کہتے ہیں ارے ہمارے پوپ نے تو منع کیا ہے، ہمارے سینٹوں نے تو منع کیا ہے، ہمارے دھرم گرووں نے تو منع کیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے. اور یہی دعویٰ مکے کے کفار نے بھی کیا تھا. جب میرے نبی نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی تو مکے کے کفار نے کہا تھا کہ محمد حجرے میں بیٹھ کر کے چند عربی کے جملے جوڑ کر لاتے ہیں اور ہمارے سامنے لا کے پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے. جب اتنا کہا تو میرے نبی نے پہلا چیلنج پڑھ کر کے سنایا جو 15ویں پارے میں رب نے پہلا چیلنج دیا. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. تم کہہ دو کہ تمام جن
जिन्नात और तमाम इंसान इस बात पे जमा हो जाएं, इस बात पे इकट्ठा हो जाएं कि वो इस कुरान की मिस्ल ले आए, ला यातूना बिमिस्ली, वो हरगिज कुरान की मिस्ल नहीं ला पाएंगे। वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे उनमें का बास की मदद क्यों ना करे। जब नबी ने ये चैलेंज पढ़ के सुनाया कि तुम इस कुरान की मिस्ल बना करके ले आओ, एक भी काफिर नहीं बोला, सबका नातिका बंद हो गया। आपने जब ये पढ़ के सुनाया कोई नहीं बोला। अब चैलेंज हल्का कर दिया गया, 11वें पारे में दूसरा चैलेंज किया गया। रब ने फरमाया महबूब ये पूरा कुरान क्या ला पाएंगे, इनसे कह दो कुरान में 114 सूरतें हैं, 10 सूरतों की मिस्ल बना करके ले आए। कुल फातु बिअश्रि सुवरिन मुफ्तरयात, 10 सूरतों की मिस्ल बना करके ले आए। जब नबी ने ये चैलेंज किया तो कुफ्फार मक्का 10 सूरतों की मिस्ल भी बना के ना ला पाए। जब वो खामोश हो गए तो चैलेंज और हल्का कर दिया गया। पैगंबर एक जीना और नीचे तशरीफ ले आए। अब पहला पारा, उसमें चैलेंज किया गया, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम शक में हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है तो तुम एक सूरत की मिस्ल बना करके ले आओ और अपने हिबरातियों को बुला लो, अपने चाहने वालों को बुला लो। जब ये चैलेंज किया गया, नबी ने सबसे छोटी सूरत कुरान में सूरह कौसर है, उसको लिखवा करके काबे की दीवार पे टकवा दिया। फरमाया इसकी मिस्ल बना करके ले आओ। अब काफिर आए और सूरह कौसर को पढ़े और मुंह दबा करके चले जाए। एक बहुत बड़ा इनका शायर तारीख में जिसका नाम गालिबन इमरुल कैस मिलता है, उसका हाथ पकड़ करके लाए और काबे की दीवार के साई में खड़ा करके कहा कि तू इसकी मिस्ल अगर बना देगा, तू वो शायर है जो बादशाहों के दरबार में फिल बदी अरबी में अशआर बना देता है। अगर तूने चंद जुमले भी जोड़ दिए तो हम सीना तान के मोहम्मद से कह देंगे कि ये अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि आपका बनाया हुआ है। जैसे ही वो इमरुल कैस पहुंचता है काबे की दीवार के साए में, जब उसने पढ़ा इन्ना अतैना कल कौसर, तब बेसाख्ता पुकार के कहता है हाज़ल कलाम लैसा बेबशर, ये कलाम किसी इंसान का नहीं है, ये तो परवरदिगार का कलाम है। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, तेरे आगे यूं है दबे बचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे बचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान पाक, मसलके आला हज़रत। ये कुरान है, इसका जवाब कल के कुफ्फार न ला सके। ये है हमारा कुरान। आओ जरा देखो, हर चीज कुरान में है। डॉक्टर मूरिस बोले कि लाओ कुरान भी तो पढ़े, शायद इसका ताल्लुक कुरान में मिल जाए। जैसे ही एक आलिम को बुलाया कुरान पढ़ के तर्जमा करने वाले को, जैसे ही वो आलिम ने कुरान पढ़ा, पहला पारा पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, फिर रुक गए। डॉक्टर बोले कि रुके क्यों? कहा मतलब नहीं मिला। कहा मतलब मिले ना मिले लेकिन मजा बहुत आ रहा है, कुरान पढ़ते जाओ। अरे मोहब्बत से बोलो अल्लाह के सुभान अल्लाह। पढ़ते जाओ, नतीजा जरूर इसी में आएगा। अब जैसे ही पढ़ते पढ़ते 11वें पारे में सूरह यूनुस में पहुंचे, जैसे ही सूरह यूनुस की आयत करीमा तिलावत की, फल यौमा नुनज्जिका बिबदनिका इला आखिरिल आया, ऐ फिरौन आज हम तुझे दरिया में डुबो रहे हैं और तेरे जिस्म को सलामत रखेंगे ताकि कयामत तक के लिए घमंड करने वालों को इबरत का निशान दिखा देंगे। जब ये आयत करीमा पढ़ी, डॉक्टर मूरिस बोले रुक जाओ, यही नतीजा है। ये लाश किसी और की नहीं है बल्कि ये लाश फिरौन की है। फिर कहते हैं अरे कुरान में इसका मुझे नतीजा मिल गया, लेकिन हमारे सैंटों ने कहा था, हमारे पोप ने कहा था, हमारे धर्म गुरुओं ने कहा था कि ये खुदा का कलाम नहीं बल्कि मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है। अरे मैंने मोहम्मद की जीवनी पढ़ी है, मैंने मोहम्मद की पूरी हिस्ट्री पढ़ी है। मोहम्मद मक्के से कभी मिस्र आए नहीं, तो फिर उनको किसने बताया कि एक लाश दरियाए नील में डूबी हुई है? तो डॉक्टर मूरिस कहते हैं उनको उनके खुदा ने बताया है। और आज से मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहा हूँ। ये हमारे कुरान की शान है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। वाह वाह,
ज्यादा ठंडी नहीं है। कारी शमसुद्दीन ने कह दिया था कंजूसी और बखीली से काम नहीं लेना है, हाथों को बाहर निकालो और बुलंद आवाज से फिजा में लगा के जवाब दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुराने करीम, जश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी साहब कबीरा, आमदे हुजूर सोहेले मिल्ला। ये हमारा कुरान है। डॉक्टर मूरिस कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए और उन्होंने एक किताब लिखी, वो आज भी दिल्ली में लाइब्रेरी में मिल जाएगी, द बाइबल, द कुरान एंड साइंस। ये किताब लिखी और उसमें दावा किया कि एक बहुत बड़ा आतिशकदा तैयार किया जाए और उसे बरसों तक धोखा जाए, बरसों तक उसमें आग जलाई जाए और फिर फिरौन के जसदे खाकी को उसके अंदर डाला जाए। वो कहते हैं कि मेरा दावा है कि फिरौन के जिस्म के एक बाल को भी आग नहीं जलाएगी। आज भी देख लो जाकर के, मिस्र के म्यूजियम में उसकी लाश रखी हुई, अल्लाह ने इबरत का निशान बना दिया। उस रब की बारगाह में आओ तो सही, झुको तो सही। आज हम शेख सादी ने लिखा ना, जितना बादशाह, जितना वजीर बादशाह से डरता है, इतना अल्लाह से डरने लगे तो वो अल्लाह का नेक बंदा बन जाए। हालात